नमस्कार प्रिय श्रोता आउ थे मु आपण मानू आम ओडिया सब स्कूल पाठरे स्वागत करुचे। प्रत्येक भाई भौणी प्रत्येक बंधु बांधव प्रत्येक श्रोता को मु आम एही ओडिया सब स्कूल पाठरे स्वागत करुचे। आउ जो भाई भौणी माने आम ओडिया सब स्कूल पाठरे सब्सक्राइब कर सहयोग कर अन्य मानू बांटुंटे बा शेयर करुछन्ते से मानू मु विशेष भाव धन्यवाद करुचे। प्रभु आपण मानू आशीर्वाद करंतु आपण समस्त दुख कष्ट बाधा क्लेश रु से दूरई रखंतु आपण को सुस्थ सबल रखंतु शत्रु शैतान हस्तरु आपण मानू से सुरक्षा रखंतु ताहांको प्रेम ताहांको स्नेह ताहांको कृपा ताहांको अनुग्रह सदा सर्वदा आपणक ठारे सहवर्ती रहू। बंधु एही आशारे मु आपण मानू एही साबसुर पाठ आरंभ करने को जाऊँगी कि प्रभु आपण मानू आशीर्वाद करेंगे आउ जेपरी कि आपण माने एही सप्ताह पाठ बुझी पारिबे। ताहले चलंतु विलंब न करी निजको समर्पण करी सही सदाप्रभु परमेश्वर के नाम रे आमे प्रार्थना करबा। हे आम मानक सर्वशक्ति सर्वज्ञानी प्रेमर सागर दयामय अंतर्जमी अनुग्रह परम पिता आज आमे आजिर पाठ बा एही सप्ताह पाठ ध्यान करबा को जाउछु जेपरि कि एही सप्ताह पाठ आमे बुझी पारिबु। यह बुझीवा पाए आमानको बुद्धि रे ज्ञान रे शक्ति रे परिपूर्ण कर आ विशेष भाव रे पवित्र आत्मा द्वारा आमानको परिचालन कर। यही छोट प्रार्थना यीशु के नाम में मांगुछि सुनि ग्रहण कर आमेन। बंधु एही सप्ताह पाठ होछि द कवेनेंट एंड द ब्लूप्रिंट नियम एवं तार योजना। बंधु जेपरि कि प्राय केते सप्ताह धरी ए जो कवेनेंट चुक्ति विषय में आलोचना करूथिलु। ए जो कवेनेंट जे परमेश्वर अब्राहम को संतान संतति मानू जेबे से मिस्र देशरू बाहर करे आनिले एही जो चुक्ति से मानू देले से पर्वत सिनोरु आओ आज आमे विशेष भाव रे आलोचना करिबा नियम एवं तार योजना। नियम एवं तार योजना ताहा पूर्वे चलंतु आम एही सप्ताह स्वन्य पद देखिबा जहा न्या जायछि यात्रा पुस्तक तार 24:3 सेठी हमें देखुअछु तेबे मोशा आसी सदाप्रभुंकर सही सब वाक्य ओ शासन विषय लोक मानकु कहन्ते समस्ते एक स्वर रे उत्तर कले सदा प्रभु से सब कथा कही अछंती ताहा सब आमे माने पालन करिबा। एही परी इस्राएल प्रजा माने मोशा को उत्तर दिले कि जहा जहा सदा प्रभु कही सही कथा में मानिबा आउ सही कथा अनुसार आमे चलिबू बोली से माने कहिले। बंधु एठी आमे देखुअछु किपरि लोक माने एक स्वर रे एक मन रे से माने कहिले कि जहा सदा प्रभु कथा कही अछंती ताहा सबु आमे माने पालन करिबो। बंधु सेमानक परमेश्वर सृष्टिकर्ता एवं मुक्तिदाता भावरे प्रभु तांको लोकमानक सहित रहिबाकू एवं सेमानक मध्यरे बास करिबाकू चाहुथिले। से आमको
ତାଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସହଭାଗିତାରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଯଦି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସହିତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ସମୟ ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଗଢ଼ି ତୋଳି ପାରିବ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ଆମର ଭୂଲମ୍ବ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସେହିପରି। ଏହା ଏକ ଉଦ୍ଧାନ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଜ୍ଞାତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇଥାଉ ବା ବ୍ୟବହାରିକ ସୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଯେପରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେପରିକି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ହୃଦୟକୁ ଖୋଲିବା, ଯେପରିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମିଶନକୁ ଆମେ ନିୟୋଜିତ କରିବା, ଯେପରିକି ଆମେ ଏବ୍ରୀ 12:1-2 ପାଉଅଛୁ, ଏହିପରି କି ଅତବେ ଏଡ଼େ ବହତ ମେଘ ତୁଲ୍ୟ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶିଷ୍ଟ ହେବାରୁ ଆସ ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାର ଓ ସହଜରେ ବେଷ୍ଟନକାରୀ ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ଓ ସିଦ୍ଧତାର ଯୀଶୁଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଧାବମାନ ହେଉ। ସେ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଆନନ୍ଦିତ ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ ଧରି କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସାଧୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ, ଯେହେତୁ ସେ ନିଜ ଉପରେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଜ୍ଞାବହତା ବୁଝାଏ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁ, ଏହାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କର ଶେଷ ସମୟରେ ପିଢ଼ିକୁ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ପାଳନ କରନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ 14:12 ପାଉଅଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ଏଥି କାରଣରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଜାମାନେ ଏକ ମହତରେ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସେସବୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ତାହା ସବୁ ଆମେମାନେ ପାଳନ କରିବୁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଭାବକୁ ଯିବା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ରକ୍ତ। ଏହି ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ରକ୍ତ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠି ଆମେ ପାଉଛୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 24:1-8 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିପରି ପରମେଶ୍ୱର ମୋସାକୁ କହନ୍ତି କି ତୁମେ ହରଣ, ନାଦବ ଆହୁରି ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ 70 ଜଣ ତୁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆରୋହଣ କରି ଆସି ଦୂରରେ ରହି ତାହାଙ୍କ ଭୋଜନ କର। ଏହିପରି ଆମେ ପାଉଅଛୁ। କେବଳ ମୋଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋସାକୁ କହନ୍ତି, କିବା ଲୋକମାନେ ତାହା ସଙ୍ଗେ ଆରୋହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋସାକୁ କହନ୍ତି। ତେବେ ମୋଶା ଆସି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେହି ସବୁ ବାକ୍ୟ, ସେହି ସବୁ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର କଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ତାହା ସବୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଳନ କରିବା ବୋଲି ଲୋକ ସମୂହ ସବୁ କହିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବନ୍ଧୁ,
ଅନନ୍ତର ମୂଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲେ। ପୁଣି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ପର୍ବତ ତଳେ ଗଲି। ଯତ ଦେବୀ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଦାସତ୍ୱ ବଂଶ ଅନୁସାରେ ଦାସତ୍ୱ ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଯୁବା ମାନଙ୍କ ପାଠନ୍ତେ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋମାର୍ଥେ ଓ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥେ ବୃଷମାନଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କଲେ। ତୁମ ମୂଷା ରକ୍ତ ଘେନି ତହିଁର ଅର୍ଦ୍ଧକ ପାତ୍ରରେ ରଖିଲେ ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧକ ରକ୍ତ ବେଦୀ ଉପରେ ସେବନ କଲେ। ପୁଣି ନିୟମ ପୁସ୍ତକ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ଗୋଚରରେ ପାଠ କଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଅଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଳନ କରିବା ଓ ଆଜ୍ଞା ବହ ହେବା। ଏହିପରି ଲୋକସମୂହ କହିଲେ। ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଏକ କଥା, ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି 70 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହି ପର୍ବତକୁ ଡକାଇଲେ। ଆଉ ସେହି ପର୍ବତ ଯିବା ପୂର୍ବରେ କହିଲେ ଏକ ଭୋଜି। ସାଧାରଣ ଆମେ ଭୋଜି କରିଥାଉ ନା। ଭୋଜିରେ ଆମେ କଣ ପାଇଥାଉ ବନ୍ଧୁ? ଯେବେ ଆମେ ଭୋଜିକୁ ଯାଉ, ଏକତ୍ରରେ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା କରୁ, ମାନେ ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି କି ଆମେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୋଜି ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁ, ଭଲ ପାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକୁ। ଆଉ ଏଠି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି କି ସେହି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ 70 ଜଣଙ୍କୁ ମୂଷା ଆଉ ହରଣ ଆଉ ଅନ୍ୟ ନା ଯାହା ପାଉଅଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କି ସେମାନେ ସେହି ପର୍ବତ ପାଖକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ମୂଷା ସେହି ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଗଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଯାହା କହିଲେ ସେହି ସବୁ ଲେଖିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯାହାକି ଏଇ ଯୋଉ ମୂଷା ସେହି ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରେ ସେମାନେ ଭୋଜି କଲେ। ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋହନ 12 ତାର 32 ପଦ, ସେଠି ଆମେ ପାଉଅଛୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ପୃଥିବୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଦିତ ହେବି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବି। ବନ୍ଧୁ, ଏହି ବାକ୍ୟଟା ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି କି ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ପଠାଇଲେ। ଆଉ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଥାଇ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛି, ଯେବେ ମୁଁ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେବି, ହତ ହେଲା ପରେ ମୋ ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ମୋ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ, କେବଳ ଆମର ନୈତିକ ଆଚରଣ, ସଠିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କିମ୍ବା ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ସମୂହରେ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସର୍ବୋପରି ଆମ ସହିତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ କରୁଅଛି, ଯାହା ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:2 ଦେଖୁଅଛୁ। ସେଠି ଆମେ କଣ ଦେଖୁଅଛୁ? ଏଠି ଆମେ ଏ ଯୋଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:2 ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପାଉଛୁ ବନ୍ଧୁ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ବିଶ୍ରାମ ଦିନ, ଯାହା ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:2 ପର୍ବ 1:2 ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ସେହି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:2 ବିବାହ ଯାହା ସମ୍ପର୍କ ଦେଖାଏ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ବିଶ୍ରାମ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2 ବିବାହ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହନ୍ତି। ସିନିୟର ଚୁକ୍ତିର ଅନୁମୋଦନ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ, ଯାହା ଆମେ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁଳନା କରୁଅଛୁ, ଯାହା ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ କରୁଅଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ଯେପରିକି
ଯାତ୍ରା 24-23 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହିପରି। ତେବେ ମୋଶା ଆସି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେହି ସବୁ ବାକ୍ୟ ଓ ଶାସନ ବିଷୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର କଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସେସବୁ ଯେ ସବୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଳନ କରିବୁ। ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ କି ପରମେଶ୍ୱର କିପରି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ସେଇ ସମ୍ପର୍କକୁ କିପରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ବିଶେଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଆଉ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଜହନ 12:32 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ମାନବୀୟ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଆଉ ମାନବୀୟ ରୂପେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। এই যে মৃত্যু দ্বারা যে সম্পর্ক ইসরায়েল প্রজা মানে আদম হবা হরাইଥିଲେ ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏକତ୍ର କଲେ। ଆଉ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ କି ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ରକ୍ତ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରକ୍ତ ଯାହା ବଳିଦାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେହି ରକ୍ତ। ବନ୍ଧୁ, ଯେପରିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ ଯେ ଆମର ମାନବ ସ୍ୱଭାବ ଭଙ୍ଗୁର ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମର ମନ୍ଦ ପ୍ରତି ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି। ତାହା ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜ ବାହାରରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି। ଆଉ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟ କାଠୁ ଆସୁଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଛି। ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସେହି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେପରିକି ଆମେ ଭଲ କାମ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଏସବୁ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦ ଆମ ପାଖକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଆସିଥାଏ ଏହା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁଅଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ, ଯାହା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 24:9-18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପଢିବା, ଏଠି ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଭିଜ୍ଞାତ ଦିଆଗଲା ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଚୁକ୍ତି ଦୃଢ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ମୋଶା ପୁନଃ ସେଇ ଯୋଉ ସିନିୟ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କଲେ। ଏହା ଥିଲା ଆରମ୍ଭ। ମୋଶା ଏକା ନଥିଲେ ଏତେବେଳେ, ସେ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ପର୍ବତ ପାଖକୁ ଗଲେ କେତେ ଜଣ? 73 ଜଣ, ଯେମାନେ କି ଇସ୍ରାଏଲ ନେତାଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସାଥୀ ଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ନେତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଭିଜ୍ଞତା। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ କି ଥିଓଫିଲ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ପାଠ୍ୟ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବାସ୍ତବକୁ ଦୁଇଥର ଲେଖାଙ୍କି କଲେ। ବନ୍ଧୁ, ଏହା ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଠି ଭୋଜନ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତିକୁ ମୋହର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାକି ଏହା ପୂର୍ବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି କି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ସେଇ ଯୋଉ 73 ଲୋକଙ୍କୁ। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଦେଖୁଅଛୁ କି ଏହି ଯୋଉ ଏକାଠି ଭୋଜନ କରି ଏହାର ଦର୍ଶାଉ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ସେମାନେ ଚୁକ୍ତିର ମୋହର ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ। ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଏକ ଭୋଜି ଥିଲା।
ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଅବାହକ ଥିଲେ। ଏହି ନେତାମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଇବଲ ସମୟରେ ଯାକି ଏବେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣକୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହାକି ଏକାଠି ଖାଇବା ହଉଛି ଏକ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଜ୍ଞାତ, ଏକ ମହାନ ସମ୍ମାନ, ଏକ ପାପର କ୍ଷମା, ଏକ ପରସ୍ପର ସହ ସମ୍ପର୍କ, ଏକ ଯାହାକି ଆମେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାଉ। ଯାହା ଆମେ ଭୋଜି ବିଷୟରେ ଯଦି କଥା କହୁଛୁ, ଯଦି ବନ୍ଧୁ କିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରରେ ଖାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ଡାକନ୍ତି? ଯେପରିକି ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ରୂପେ ହୋଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯେପରି ଦେଖିଲୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ପର୍ବତ ଉପରକୁ ସେହି 73 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଜି ଦେଲେ ବୋଲି। ବନ୍ଧୁ, ଯେପରିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୁକ 5:30 ସେଠି ଆମେ ପାଉଛୁ, ସେଥିରେ ଫାରୁସୀମାନେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦଳର ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମମାନେ କାହିଁକି କରଗ୍ରାହୀ ଓ ପାପୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖିଆ ପିଆ କରୁଅଛ? ବନ୍ଧୁ, ଯେବେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ଦେଖୁଅଛୁ। ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଚାଲୁଥିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହ ବାସ କରୁଥିଲେ, ଖାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଥିଲେ, ସାଡୁସିସ୍ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ସେହି ପାପୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି? ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ 26:30, ମାର୍କ 13:14-22 ଆଉ 25 ଆଉ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 11:23-25 ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ଏଠି ଏକ ଦୁଃଖ ବିଷୟ ପାଉଛୁ। ମୋସାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ପରେ ପାପରେ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ପର୍ବତ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଲୋକ ସେହି କଥା ନ ମାନି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ଦେଲେ। ଯଦିଓ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଗଭୀର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା, ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇନଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହୁ ମୁଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ମୁଁ ଏଇ ଧର୍ମ ସରେ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ଯଦି ମୁଁ କହେ, ଆଉ ଯଦି ସେହି ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ମୁଁ ନ ଚାଲିବି, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ନ ଯିବି, ତାହେଲେ ଏହାର ଦାୟୀ କିଏ? ଯେପରି ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଅଛୁ କି ପରମେଶ୍ୱର ସେହି 73 ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କଠୁ ବାଛି ମୋସାଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ କହିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସତର୍କ ଦେଇ କହିଲେ କି ସେମାନେ ସେ ପର୍ବତ ପାଖକୁ ନ ଆସନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ କି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା, ଯଦିଓ ବା ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ବନ୍ଧୁ? ବେଲେ ବେଲେ ଆମେ ଭୁଲ କରିଥାଉ, ଜାଣି ବୁଝି ଭୁଲ କରିଥାଉ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଭୁଲ, ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ସେହି କାମ କରିଥାଉ। ଆଉ ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ସେଇ ଯୋଉ 73 ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲେ ବନ୍ଧୁ, କାରଣ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସତ୍ୟ ଏବଂ ପବିତ୍ର ସୁବିଧା ପାଇବା ଅର୍ଥ ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶିକ୍ଷା ଯାହା ସେମାନେ ଶିଖିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେବ କି ଯେ ସତ୍ୟ ଏବଂ
ପବିତ୍ର ସୁବିଧା ପାଇବାର ଅର୍ଥ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ହଉଛି ଏକ ଶିକ୍ଷା। ଆମେ ବେଲେ ବେଲେ କହୁ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ପାଳୁଛି ବୋଲି ଆମେ କହୁଥାଉ। ମାତ୍ର ଯେବେ ସେହି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆମେ ଯଦି ନ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଇ କଥା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ନ ଚାଲୁଛୁ, ତେବେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁଅଛୁ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାର ଶକ୍ତି କ'ଣ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ସେଠି ଆମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ ବୋଲି ଜିଜି କଲ 36:26-28 ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏହିପରି କହନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ହୃଦୟ ଦେବା ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାଂସ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ କାଢି ନେବା ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ମାଂସର ହୃଦୟ ଦେବା। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଆମର ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମାର ବିଧି ରୂପ ପଥରେ ଚଲାଇବା। ତହିଁରେ ତୁମାନେ ଆମ୍ଭର ଶାସନ ସକଳ ରକ୍ଷା କରି ପାଳନ କରିବ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ଗଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଲୁ, ତହିଁରେ ସେ ତୁମେମାନେ ବାସ କରିବ ଓ ତୁମାନେ ଆମ୍ଭର ଲୋକ ହେବ ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ହେବା। ଏଠି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ କି ସେହି ଯୋଉ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି 10 ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ସେହି ପଥରର 10 ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ମାତ୍ର ସେହି ଯୋଉ ପଥରର ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ଥିଲା ସେମାନେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଫିଜିକାଲ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହୁଛି କି ତୁମର ସେଇ ଯୋଉ ପଥର ହୃଦୟ ଯାହା ଅଛି ତାହା କାଢି ଏକ ମାଂସ ହୃଦୟ ଦେବି, ଆଉ ସେଠି ତୁମ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଲିଖିତ କରି ବୋଲି କହନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 3 ଥର ଇସ୍ରାଏଲ ଇଲିୟମାନେ ଉଚ୍ଚର ସହିତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କ'ଣ କହିଥିଲେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବୁ। 3 ଥର ସେମାନେ କହିଲେ କି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ସବୁ କହିବେ ତାହା ଆମେ କରିବୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ। ଆମେ ଯେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଗ୍ରହଣ କଲା ବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ କି ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ଜୀବନ ନେଉଛୁ, ବାପ୍ତିସ୍ମ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ କାମ ଆମେ କରୁଥିଲୁ ସେ କାମରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ଯେପରିକି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଜାମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହିପରି କହିଲେ କି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଏହିପରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହିଲେ। ମାତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିପରି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଜାମାନେ ଏହି ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସେମାନେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆମେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 19:8 ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 24:3-7 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତହିଁରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ଆମେମାନେ କରିବା। ସେତେବେଳେ ମୋଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଜଣାଇଲେ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 24:3 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତେବେ ମୋଶା ଆସି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ବାକ୍ୟ ଓ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର କଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ସବୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଳନ କରିବୁ। ସେହି ଯୋଉ 24:7 ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପୁଣି ନିଶ୍ଚୟ ପୁସ୍ତକ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପୁଣି ନିୟମ ପୁସ୍ତକ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ଗୋଚରରେ ପାଠ କଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଯାହା କହିଅଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଳନ କରିବୁ। ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଅନେକ ଥର ଏହିପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାଉ, ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା ପରେ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥାଉ। ଏହା ଏକ ଦୁଃଖର କଥା ନା ବନ୍ଧୁ। ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ପାପ କରିବି ନାହିଁ, ତୁମ କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଚାଲିବି ବୋଲି ଯଦି କହୁଅଛୁ, ତା ବାଦେ ଯଦି ଆମେ କରୁଅଛୁ, ତାହେଲେ କେତେ ଦୁଃଖତର କଥା ନା। ମାତ୍ର
ଏଇ ଯୋଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏକ ସୁସମାଚାର, ଯାହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ସେ ଆମକୁ କହିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଏପରି ସାହାଯ୍ୟ ବାହାରରୁ ଆସେ ଯାହା ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ତାହା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରେ। ବନ୍ଧୁ, ଯାହାକି ଜିହିଜିକିଏଲ 36:26-27 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଦେଖି ସାରିଛୁ, ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ କି ଏକ ନୂତନ ହୃଦୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି। ଆଉ ସେ ନୂତନ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ହୃଦୟ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୃଦୟ ଯାହାକି ପ୍ରସ୍ତର ମାନେ ପଥର ହୃଦୟ ଯାହା ଅଛି, ସେଇ ପଥର ହୃଦୟ କାଢି ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଦେବା। ତାପରେ କଣ କରିବା? ଆମର ଯୋଉ ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଯେପରିକି ତୁମାନେ ବିଧିରୂପ ପଥରେ ଚାଲିବ। ଏହିପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ଏହା କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭଲ ସୁସମାଚାର ବନ୍ଧୁ। ଯେପରିକି ଯେଶାୟା 24:19 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯହୋଶୁଆ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, କୋଉ ଦେବତାକୁ ତମେ ପୂଜା କରିବ? ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ଆର ପାଳରେ ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା ପୂଜା କରିବ ନା ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ତମେ ପାଳନ କରିବ? ଏହି ମଧ୍ୟରେ ତମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ବୋଲି ଯାହା ଯହୋଶୁଆ କହିଥିଲେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ। ବନ୍ଧୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବା, ଏହା ଆମର ଭୂମିକା। ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅସମର୍ଥ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷଣିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଏହା କ୍ଷଣିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଏହା କାରଣ ଆମର ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସଚେତନ ପସନ୍ଦକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁ, ଯେପରିକି ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଏହି କଥା କି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ କେବେ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। ଯେବେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଥାକୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ ହୋଇଥାଏ? ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ସେ ବି କହନ୍ତି ଜିହିଜିକିଏଲ 36:24-30 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବନ୍ଧୁ କି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟ ଦଉଛି। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନିୟମକୁ ସାବଧାନତାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି, ଅପସାରଣ କରନ୍ତି ଆଉ ସେ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଯେବେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଯେପରିକି ଫିଲିପିଓ 2:13 ପାଉ, କାରଣ ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ଓ ସାଧନ କରିବାକୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ମଙ୍ଗଳମୟ ସଂକଳ୍ପର ସାଫଲ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତୁମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମେ ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 25:1 ନ ପଢିବା, ଏହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ପାଉଛୁ। ଯେପରିକି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 25:8 ଦେଖୁଅଛୁ, ସେମାନେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ, ତହିଁରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା। ବନ୍ଧୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସହ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ମୋଶେଙ୍କୁ ଏକ ମନ୍ଦିର ଗଢିବା ପାଇଁ ବା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ଆଉ ତାର ଯୋଜନା ବି ସେ ଦେଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମନ୍ଦିର ଏକ ନମୁନା ଥିଲା। ଯେପରିକି ସାଲୋମନ ରାଜା କହନ୍ତି କି ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଯାହା ମୁଁ ଗୁହ କରିଅଛି, ତାଙ୍କ ସାମୁରେ କମ୍ ମଣିଷ ଗଢିତ ଗୃହରେ ପରମେଶ୍ୱର ବାସ କରିପାରିବେ କି? ଯେହେତୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ଅଧିପତି, ଆଉ ସେଇ ଅଧିପତିଙ୍କ
ପାଇଁ ମଣିଷ କଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ କି? ଏହିପରି ପ୍ରଥମ ରାଜା 8:27ରେ ଯେବେ ସାଲୋମନ ସେହି ମନ୍ଦିର କଲେ ସେତେବେଳେ ସେହି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରେରିତ କହନ୍ତି ଏହିପରି, ବନ୍ଧୁ ପାଉଲ ପ୍ରେରିତ କହନ୍ତି ପ୍ରେରିତ 17:24ରେ, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଜଗତ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ ହେବାରୁ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରର ସମୂହରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ, ସେ କୋଠିରେ ବାସ କରନ୍ତି? ଆତ୍ମାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସହ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ବା ଧର୍ମଧାମ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଧର୍ମଧାମ ଥିଲା, ତାର ଆକାର କେମିତି ହେବାର ଅଛି, କେମିତି ତାର କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ଲାଗିବ, ସେଇ ସବୁ ମୋଶାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ସବୁ କଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମଧାମରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟୁଥିଲା, ରକ୍ତ ଯାହା ନିଆଯାଉଥିଲା ଏକ ଥାଲିରେ, ଆଉ ସେଇ ରକ୍ତ ବିଞ୍ଛା ଯାଉଥିଲା ସେହି ଧର୍ମଧାମରେ, ଆଉ ଏହି ରକ୍ତକୁ ସେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଉଥିଲା। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେବେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାଥ୍ୟୁରେ କି ସେଠି କୁହାଯାଉଛି କି ଇମାନୁଏଲ ପଦ। ଇମାନୁଏଲ ମାନେ କଣ ବନ୍ଧୁ? ଈଶ୍ୱର ମାନଙ୍କ ସହ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ସହ ଦିନ ବେଳେ ମେଘ ସ୍ୱରୂପ, ରାତି ବେଳେ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ। ଆଉ ସେ ବି କହିଲେ କି ମୋ ପାଇଁ ଏକ ତମ୍ବୁ ବା ମନ୍ଦିର କର, ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ବାସ କରିବି। ମାନେ ତାଙ୍କ ଛାୟା ଯେପରି ଥିବ ସେ ତାହା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ। ଆଉ ଏହି ଯୋଉ ନମୁନା ଆମେ ପାଉଛୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେହିପରି ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ମୋଶାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିବା ନମୁନା ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର ତମ୍ବୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା, ଯାହାକି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 25:9-40ରେ ଆଉ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 26-23ରେ ପାଉଛୁ, ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ପ୍ରତିଫଳନ ଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ନମୁନା କହୁଛୁ, ଯାହା ଏବ୍ରୀ 8:1-2, ଏବ୍ରୀ 9:11ରେ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ନମୁନା ବା ପ୍ରତିଫଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ସେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ଥିବ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ବନ୍ଧୁ, ଯେବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ନମୁନାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେହି ଦିନରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରିକି ମହାଯାଜକ ସେହି ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ, ଆମ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମାଥ୍ୟୁ 27:51, ମାର୍କ 15:38ରେ ଆମେ ପାଉଅଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପୁଣି ଦେଖ, ମନ୍ଦିରର ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଉପରରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରି 2 ଖଣ୍ଡ ହେଲା, ଆଉ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଓ ଶୈଳ ସବୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସେହିପରି ମାର୍କ 15:38ରେ ଦେଖୁଛୁ, ପୁଣି ମନ୍ଦିରର ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଉପରରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରି 2 ଖଣ୍ଡ ହେଲା। ଯେପରି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ପର୍ଦ୍ଦା ଥିଲା, ଯାହାକି ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଆଉ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଏକ, ଯାହା ଆମେ କହୁଛୁ କି ବାଣ୍ଟୁଥିଲା, ମାନେ କି ଏକ ଦେୱାଲ ପରି ଥିଲା, ଯାହାକି ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଏଇ ପର୍ଦ୍ଦା ଯେବେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ, କି ଯେବେ ସେ କହିଲେ କି ଏହା ସମାପ୍ତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ କି ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆଉ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ଏହି ସମୟରେ ଯେବେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଏସବୁ ଶେଷ ହେଲା। ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବନ୍ଧୁ, ଯେପରି ଆମେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 29, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 28, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 30 ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ କି
परमेश्वरଙ୍କ आत्मारे परिपूर्ण विषय पाउछ। शास्त्र प्रथम थर पाई जणे पड़ी थाए जे परमेश्वर जणे व्यक्ति को ईश्वर आत्मारे परिपूर्ण करिवे। यार अर्थ कौन बंधु? बस लेरों को तंबुरे कलात्मक भाव रे काम करने को सक्षमता दिया जाइथिला। से परिपूर्ण थिले, अर्थात नूतन दक्षता, बुझामणा एवं आवश्यकीय कारिकारिक ज्ञान सहित सज्जित। यह सहित परमेश्वर अहलिय बाकु एवं अन्य अनेक कारीगरों को यही कार्य सहायक करने पाई समान आत्मा देइथिले बोली आमे देखुअछु। जेबे से ही जो मंदिर करागला जहाँ परमेश्वर मौसा द्वारा कहले कि प्रकार यही सब करा जिबा आ से ही जो परमेश्वर जार इच्छा परमेश्वर जहाँ इच्छा थिला से ही आत्मा एमानक उपरे देइथिले। आओ आमे देखुछु कि एमाने आत्मारे परिपूर्ण होई से ही कार्य को करथिले। बंधु जहाँ आमे जेहेजिकेल 20:12 रे देखु कि आहुरी मध्य आमे जे सेमानकर पवित्रकारी सदा प्रभु अटु या जेपरि सेमाने जानिबे एथिपाई आमर ओ सेमानक मध्यरे चिन्ह स्वरूप हेबा निमंते आम्भे आपना विश्राम दिन सखल सेमानकु देलु। बंधु वर्तमान आमे देखुअछु एक विश्राम दिन जे कि प्रारंभ रे मु कहली कि विश्राम दिन विवाह आ ए जो विश्राम दिन जेपरि कि विवाह समय परस्पर मध्य चुक्ति होई थाए कि आज तुमे मोर स्त्री आओ मु तुमर पुरुष। से ही परि जेबे आमे विश्राम दिन को पालन करूछु यह दर्शाउछि कि आम्भे परमेश्वरंकर संतान संतति आउ से आमर प्रभु। जेबे आमे से ही विश्राम दिन पालन करू एही परि जेहेजिकेल 20:12 रे पाउछु। आउ मैं किपरि करिबा जेबे कि आमे से ही पवित्र आत्मा द्वारा परिपूर्ण हेबा, आत्मारे परिपूर्ण हेबा। बेले बेले आमे विश्राम दिन रे विश्राम को बा विश्राम घर को जाऊछु बा गिरजा घर को जाऊछु, मात्र सेते बेले कौन होउची आम मन विभिन्न प्रकार रही थाए। होई पारे आप शरीर गिरजारे अछि आत्मा बाहरे अछि। बंधु जो विश्राम दिन विषय में कहूछु जहाँ चतुर्थ आज्ञा आमे कहूछु से चतुर्थ आज्ञा होउची एक पवित्र आज्ञा आ सही विषय एठी जिसाया भविष्य वक्ता लेखन्ति। बंधु विश्राम वार एक स्मरणीयकारी प्रभु केवल आमर सृष्टिकर्ता एहीपरि आदि पुस्तक 2:3 रे हम देखुछु। यात्रा पुस्तक 5:15 मार्क 2:27-28 रे देखुछु कि से आमानकर मुक्तिदाता एवं परमेश्वर पवित्र मध्य। एहीपरि जदि आमे देखिबा यात्रा पुस्तक 31:10 रे सेही जो 10 आज्ञा सहित 2टी पत्थर फलक थिला बोली आमे देखुछु। परमेश्वर को निजे लिखिथिले सेही जो 10 आज्ञा बोली आमे देखुछु। जदि आमे देखिबा यात्रा पुस्तक 31:18 द्वितीय विवरण 1:9-11 एठी एही फलक गुड़िक महापवित्र स्थान रे एवं दया आसन तले थिबा नियम सिंधुक भितरे रखी थिले। बंधु एथि कारण आमे देखुछु परमेश्वरंकर जो नियम एवं योजना थिला सेही योजना आमे एठी पाउछु। किपरि मानव जाति उद्धार पाइब, किपरि मानव जाति परमेश्वर सह अपना संपर्क को एकत्र कर पाइब। एही जो सप्ताह पाठ द्वारा आमे जान पारुछु नियम एवं तार योजना। नियम करदेले और तार योजना तला किपरि मनुष्य को उद्धार करा जिवो। ताले बंधु चलंतु सेही सदा प्रभु परमेश्वर जे कि एमानकु एते प्रेम करंती आउ सेही प्रेम जोगु किपरि एमानकु उद्धार करिवे ताहार योजना करी
ଆପଣା ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ପଠାଇଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାହାଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସର୍ବଶକ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସବସ୍କୁ ପାଠ ଆମେ ପଢିଲୁ, ସେହି ସବସ୍କୁ ଯେପରିକି ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ, ବାଇବଲ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛି, ସେହି ନିୟମ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ, ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏକି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ, ଏଥିଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ପାପୀ, ଆମ ପାପ ସବୁ ତୁମ ସେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ପରିଷ୍କାର ରୂପେ ଧୋଇଦିଅ। ଆଉ ଯେବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟ, ଆପଣା ଦୂତମାନଙ୍କ ସହ ସେହି ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ବାସସ୍ଥାନ ଦେବ ବୋଲି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁରମୟ ନାମରେ ଏହି ଛୋଟ ବିକ୍ଷମ ହେଉଛି ଶୁଣି ଗ୍ରହଣ କର। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଆର ସପ୍ତାହକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଭେଟିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।